गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। थर्ड सेम सब्जेक्ट एटीएम। तो स्टूडेंट हवे एच पर जीटीयू सर्क्युलर जे आई गयु है ए प्रमाणे जे थर्ड सेमिस्टरनी एक्जाम एप्रोक्सी तमारे डिसेम्बरना एंडमां के जान्युआरीमां लेवामां आवशे। एक्जामनी जे प्रिपेरेशन है एना माटे 7 डिसेम्बर थी एटले कि आजथी तमारा जीटीयूना ओल्ड जीटीयू एक्जाम पेपर रिविजन स्टार्ट करवामां आवी रह्या छे कि जेनी अंदर तमारे शॉर्ट क्वेश्चन्स केवा पूछाशे, कया चेप्टरनुं केटલું वेटेज छे, लॉन्ग क्वेश्चन्स तमारे केवा पूछाशे। बीजू कि जीटीयूनी जे पहला जे एक्जाम थी 70 मार्क्सनी ए हवे पेपर स्टाइल चेन्ज थईने जे 56 मार्क्सनी थई छे। डेट्स मीन्स के तमारे टोटल 5 क्वेश्चन मांथी 4 क्वेश्चन्स तमारे राइटअप करवा रहेशे। ईच क्वेश्चन इज 14 मार्क्स। तो आ 4 क्वेश्चन्सनी अंदर कया चेप्टरने तमारे भार आपवानो छे, कया चेप्टरमांथी शॉर्ट क्वेश्चन्स केवा आवशे ए आपणे डिस्कस करीशुं अहींया जीटीयू एक्जाम सोल्यूशन पेपरनी अंदर। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बात करिए अपने एटीएम ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन मिकेनिज्म सब्जेक्टनी अंदर जोवा जईए तो जे 4 क्वेश्चन्स पूछावाना 14 मार्क्सना एनी अंदरथी जे फर्स्ट क्वेश्चन जे छे शॉर्ट क्वेश्चन्स जे 2 मार्क्सना होय छे ए जे 14 मार्क्सनुं जे आवे छे ए आपणे आजे जोईशुं कि 14 मांथी 14 कई रीतना लाववा। आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन शुं तमने आपीश ए तमारे जोड़े जोड़े राइटअप करीने नोट डाउन करतुं रहेवानुं छे। बीजू के एक्जाम पछी अरे सॉरी लेक्चर्स पछी बीजा दिवसे तमारी एक्जाम लेवानी रहेशे। ए एक्जाम एटले के प्रेक्टिस पेपर टाइप्स छे। ए प्रेक्टिस पेपर जे छे ए तमारे हूँ जे आजे विडियो लेक्चरनी अंदर जे क्वेश्चन सोल्यूशन तमने आपूँ एनी अंदरथी ज ए क्वेश्चन्स पूछवामां आवशे। तो खास स्टूडेंट पेन और नोटबुक लईने बेसजो। जेटला भी अहींया क्वेश्चन्स करावुं ते खास नोट डाउन करता रहीजो। जोड़े जोड़े एना आंसर तमने मळी जशे बुकनी अंदरथी। जोड़े जोड़े हूँ तमने आंसर पण सोल्यूशन कराववानो छुं। तो सौथी पहला आपणे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करीशुं यूनिट नंबर 1 थी। शॉर्ट क्वेश्चन्स यूनिट नंबर 1 आपणे जोईए तो શું હતું સૌથી પહેલાં તો નામ કે ચેસિસ ફ્રેમ એન્ડ બોડી। ચેસિસ ફ્રેમ બોડી ઇન્ટ્રોડક્શન જે બેઝિક ચેપ્ટર હતું તમારું ફર્સ્ટ નંબરનું એની અંદરથી શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ કેવા આવી શકે તો એ જોઈએ તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન તમારે નીકળી શકે એવો આવી શકે છે વોટ ઇઝ યુનિટ ઇન ઓટોમોબાઈલ ટ્રાન્સમિશન। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે वॉट इज यूनिट अथवा तो इन्हें कॉम्पोनेंट भी कही शकाय इन ट्रांसमिशन सिस्टम। तो स्टूडेंट ट्रांसमिशन सिस्टम नी अंदर कया कया यूनिट नो कया कया पार्ट्स नो समावेश थाय छे एनु तमारे खाली लिस्ट डाउन करवानुं छे 2 मार्क्स नी अंदर। तो कया कया आवशे तो सौथी पहला तो एंजीनનું फ्लायव्हील આપણે ટ્રાન્સમિશનમાં લઈ લઈશું। फ्लायव्हील પછી આવશે ક્લચ, ક્લચ પછી આવશે ધેન આફ્ટર ગિયરબોક્સ પછી આવશે યુનિવર્સલ જોઈન્ટ, યુનિવર્સલ જોઈન્ટ પછી આવશે પ્રોપેલર શાફ્ટ પછી આવશે સ્લીપ જોઈન્ટ, ધેન આફ્ટર ડિફરન્શિયલમાંથી 2 એક્સેલ નીકળે છે, રિયર સાઈડ જે એક્સેલ પાવર ટ્રાન્સફર કરતી હશે। तो आटला जो कॉम्पोनेंट है ये तमारे आ क्वेश्चन अंदर लिस्ट आउट करवाना रहेशे। बीजो क्वेश्चन जोईए तो व्हाट इज द फ्रेमलेस चेसिस। व्हाट इज फ्रेमलेस चेसिस। चेसिस ना टाइप्स आपणे जोया था। टाइप्स ऑफ चेसिस आगळ आवशे ये पण क्वेश्चन साथे साथे कर दीए।
ક્વેશ્ચન નંબર 3, ટાઈપ્સ ઓફ ચેસીસ. એની અંદર જોઈએ તો આપણે સેમી ફોરવર્ડ, ફુલ્લી ફોરવર્ડ, ઇન્ટ્રીગલ ચેસીસ, સેમી ઇન્ટ્રીગલ ચેસીસ, આ આપણે ટાઈપ્સ ઓફ ચેસીસ જોયા હતા. એમાંથી જે ઇન્ટ્રીગલ ચેસીસ છે તેને શું કહેવામાં આવશે? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ફ્રેમલેસ ચેસીસ. ધેટ્સ મીન્સ કે ચેસીસ અને ફ્રેમ એકબીજાના કનેક્ટેડ હોય, એની અંદર કોઈ પ્રકારનો જોઈન્ટ ના મારેલો હોય, ડાયરેક્ટ ચેસીસ અને ફ્રેમ એક જ હોય, તેને ફ્રેમલેસ ચેસીસ કહેવામાં આવે છે. ધેટ્સ મીન્સ કે ફ્રેમ વગરની ચેસીસ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઓલ્સો ધ ઇન્ટ્રીગલ ચેસીસ. ઇન્ટ્રીગલ ચેસીસ પણ એને કહેવામાં આવે છે. તો શું લખવાની ડેફિનેશનમાં? ચેસીસ અને ફ્રેમનું સ્ટ્રક્ચર એક જ હોય કે જે પરમેનન્ટલી જોઈનિંગ હોય. બીજું કે જેની અંદર ફ્રેમ ના હોય, ફ્રેમ પોતે જ ચેસીસ હોય, તેને ફ્રેમલેસ ચેસીસ કહેવામાં આવે છે. ત્રીજો ક્વેશ્ચન, ટાઈપ્સ ઓફ ચેસીસ. તો 4 ટાઈપની છે: સેમી ફોરવર્ડ, ફુલ્લી ફોરવર્ડ, ઇન્ટ્રીગલ એન્ડ સેમી ઇન્ટ્રીગલ ચેસીસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે હવે. Function of chassis and frame. This is the most repeated question in GTU exam. Function of chassis and frame. ચેસીસ અને ફ્રેમમાંથી એના કાર્યો શું હોય છે? તો સૌથી પહેલાં તો બેઝિક એ શીખી લઈએ. તમે ભૂલી ગયા હશો તો આપણું ચેપ્ટરનું નામ ચેસીસ, ફ્રેમ અને બોડી છે. વોટ ઇઝ ફ્રેમ? સૌથી પહેલાં ફ્રેમ આવશે. ફ્રેમ કોને કહીશું આપણે? કે જે બેઝિક સ્ટ્રક્ચર હોય વ્હીકલની અંદર સપોર્ટેડ મેમ્બર માટે, કે જે ખાલી ફ્રેમ બનાવેલી હોય, બરાબર? આવા સ્ટ્રક્ચરને શું કહીશું આપણે? ખાલી ફ્રેમ. હવે આ ફ્રેમ ઉપર, આ લોખંડની કાસ્ટ આયર્નની ફ્રેમ ઉપર જ્યારે આપણે ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ ફિટ કરીએ, એટલે કે અહીંયા એન્જિન, પછી ફ્લાયવ્હીલ, ગિયર બોક્સ આવે, પ્રોપેલર શાફ્ટ આવે, ડિફરન્શિયલ આવે, રિયર એક્સલ આવે, અહીંયા આપણે વ્હીલ ફિટ કરીશું, સસ્પેન્શન સિસ્ટમ ફિટ કરીશું, બ્રેક સિસ્ટમ ફિટ કરીશું. ફ્રેમ ઉપર જે ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ ફિટેડ કરવામાં આવે છે અને જે સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થાય તેને શું કહીશું આપણે? ચેસીસ. તો વોટ ઇઝ બોડી? બોડી કોને કહીશું? આ સિવાયનું જે ગાડીમાં બધું વધ્યું એ બધો જ પોર્શન શામાં સમાવેશ થઈ જશે? બોડીમાં. એટલે કે એની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો, બોડીની ડિફાઇન કરવી હોય તો, ચેસીસ અને ફ્રેમ સિવાયનો પોર્શન જે વ્હીકલમાં હોય તેને બોડી કહેવામાં આવે છે. વિચ પાર્ટ ઇઝ કન્સિસ્ટ ઇન બોડી? તો કે રૂફ છે ઉપરનો, ડોર છે, ડેકોરેશનનું છે બધું, સીટ છે, રૂફ છે, નીચેનું છે, આ બધી જ વસ્તુ છે આમાં સમાવેશ થઈ જશે બોડીની અંદર. તો એનું ફંક્શન શું છે? ચેસીસ અને ફ્રેમનું કાર્ય શું છે? બીજું એ આપણે જોઈએ તો હવે સૌથી પહેલું ફંક્શન શું છે ચેસીસ અને ફ્રેમનું? તો કે એન્જિનને માઉન્ટ કરવાની જગ્યા પૂરી પાડે છે. બીજું કે લોડનું વહન કરે છે. જે લોડ આવે છે, પેસેન્જર લોડ હોય કે પછી ગુડ્સ લોડ હોય, તો કોઈ પણ ટાઈપનો લોડ વ્હીકલમાં હોય તે લોડ કોણ સહન કરે છે? ચેસીસ અને ફ્રેમ. નેક્સ્ટ એનું ફંક્શન શું આવશે? કે જ્યારે વ્હીકલને બોડીનો ટેકો આપે છે. આ બોડી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, બોડી આની ઉપર ફિટ થાય છે. ચેસીસ અને ફ્રેમ ઉપર બોડી ફિટ કરવામાં આવે છે. તો આ ચેસીસ અને ફ્રેમ ઇટ ઇઝ અ સપોર્ટેડ મેમ્બર ઓફ ધી બોડી. બોડીને ટેકો આપવાનું કામ કરે છે. બીજું કે જ્યારે બ્રેક લગાવીએ ત્યારે જે રનિંગ દરમિયાન બ્રેક લાગતા જે ફોર્સિસ અને સ્ટ્રેસીસ જે પ્રોડ્યુસ થાય છે તે પણ ચેસીસ એબ્ઝોર્બ કરે છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? તો આ વાત થઈ ચેસીસ ફ્રેમના ફંક્શનની. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હવે જોઈએ તો ટાઈપ્સ ઓફ ડ્રાઈવ એન્ડ ઇટ્સ એડવાન્ટેજીસ. કઈ કઈ ડ્રાઈવ આવશે? એચ પર ધ પાવર ટ્રાન્સમિશન આપણે લખવાની છે ફક્ત ડ્રાઈવની અંદર. ફ્રન્ટ એન્જિન, ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવ હોય. બીજું ફ્રન્ટ એન્જિન હોય, રિયર વ્હીલ ડ્રાઈવ હોય. ત્રીજું
રિયર એન્જિન હોય, ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવ હોય, અને ચોથું 4x4 ચારે ચાર વ્હીલની અંદર પાવર ટ્રાન્સફર થતો હોય. તો ધીસ ઇઝ ધ 4 ટાઈપ્સ ઓફ ડ્રાઈવ. ફૂલ નેમ લખી નાખજો. ફ્રન્ટ એન્જિન ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવ, ફ્રન્ટ એન્જિન રિયર વ્હીલ ડ્રાઈવ, રિયર એન્જિન ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવ એન્ડ 4x4 ડ્રાઈવ. તો આ ચાર પ્રકારની ડ્રાઈવ આવશે. હવે એની અંદર જોઈએ ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવના ફાયદા. આવો ક્વેશ્ચન્સ પણ આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 6 નોટ ડાઉન કરી લેજો. ઘણી વાર રિપીટ થયેલો છે સ્ટુડન્ટ આ ક્વેશ્ચન્સ. એડવાન્ટેજીસ ઓફ ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવ. ધેટ્સ મીન્સ કે કઈ ગાડી કહી શકાય? મારુતિ 800. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આનું લેવું હોય તો મારુતિ 800 કે જેની અંદર આગળની એક્સલ, બે ટાઈપની એક્સલ આવે, ફ્રન્ટ એક્સલ હોય અને રિયર એક્સલ હોય લાઈવ. તો એની અંદર હવે ફ્રન્ટ એક્સલ ઉપર જ એન્જિન ફિટ કરેલું હોય અને ફ્રન્ટ એક્સલ ઉપર જ પાવર ટ્રાન્સફર થતો હોય. તો તેવી જે ડ્રાઈવ હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? આપણે ફ્રન્ટ એન્જિન ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવ. ધેટ્સ મીન્સ કે આગળ જ એન્જિન છે અને એન્જિનનો પાવર આગળની એક્સલ ઉપર જ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યો છે. ઓકે, તો આને ફ્રન્ટ એન્જિન ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવ કહીશું. હવે એના ફાયદા જોઈએ આપણે. એડવાન્ટેજીસ અહીંયા 2 માર્ક્સમાં લખવાના છે. તો 2 માર્ક્સની અંદર એડવાન્ટેજીસ તમારે 4 થી 5 લખવા પડશે. તો પહેલો જોઈએ તો પ્રોપેલર શાફ્ટ જેવા ભાગોની આમાં જરૂર નથી. પાવર ટ્રાન્સમિશન માટે યુનિવર્સલ જોઈન્ટ છે, સ્લીપ જોઈન્ટ છે, પ્રોપેલર શાફ્ટ છે, આ બધા જે કોમ્પોનન્ટની જરૂર પડતી હતી એ અહીંયા જરૂર પડશે નહીં, કારણ કે સીધો જ પાવર એન્જિનનો ક્યાં ટ્રાન્સફર થશે? ફ્રન્ટ એક્સલ ઉપર. તો પ્રોપેલર શાફ્ટની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. બીજું, ક્લચ અને ગિયર લિંકેજમાં ઘટાડો થાય. રાઈટ, કારણ કે અમુક કેસમાં શું હતું, આ કેસમાં કે ફ્રન્ટ એન્જિન હોય અને પાવર ટ્રાન્સફર કરવો હોય તો આની અંદર ક્લચની અને બ્રેકની ગિયરબોક્સની લિંકેજ વધારે જોઈએ. જ્યારે આગળ જ પાવર ટ્રાન્સફર કરવો છે તો ક્લચની અને ગિયરની લિંકેજમાં ઘટાડો થાય, એટલે જગ્યા પણ એની કેવી જોઈએ? ઓછી રોકશે જગ્યા. ઓકે, તો આ એક એડવાન્ટેજીસ છે ફ્રન્ટ એન્જિન ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવનો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે પાછળના ભાગે લગેજ માટે જગ્યા છે. આગળ એન્જિન હોય, આગળ જ પાવર ટ્રાન્સફર થતો હોય તો તમારે પાછળની રિયર ડેકીની અંદર જગ્યા તમારે વધુ મળશે. લગેજ માટે તમારે જગ્યા વધુ મળી રહેશે. તો સ્ટુડન્ટ આ પણ એક એડવાન્ટેજીસ છે ફ્રન્ટ એન્જિન ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવનો, કે આગળ તમારે જગ્યા જે બધી રોકી રહે છે એના લીધે પાછળની સાઈડ કોઈ જગ્યા રોકતું નથી. તો પાછળની સાઈડ તમારે જગ્યા વધુ મળશે. સ્ટિયરિંગમાં સારો કંટ્રોલેશન મળે. બીજું એક એડવાન્ટેજીસ આનો એ છે કે સ્ટિયરિંગ સ્ટેબિલિટી સારી રહે, કારણ કે સ્ટિયરિંગનું કંટ્રોલ ફ્રન્ટ એક્સલ ઉપર જ છે, એન્જિન પર ફ્રન્ટ એક્સલ ઉપર જ છે, એટલા માટે સ્ટિયરિંગનું કંટ્રોલેશન કેવું રહે? આની અંદર સારું રહેશે. તો આટલા તમારે 5 થી 6 ટાઈપના જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ જેને કહી શકાય તે આની અંદરથી નીકળી શકે છે ચેસિસ અને ફ્રેમ બોડીમાંથી, યુનિટ નંબર 1માંથી. હવે નેક્સ્ટ નોટ ડાઉન કરી લીધા છે તમે. હવે આપણે નેક્સ્ટ યુનિટ 2 જોઈએ. યુનિટ 2માંથી 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન્સ કેવા આવી શકે? 14માંથી 14 લાવવા હોય તો યુનિટ નંબર 2માંથી સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન્સ કયો આવશે? ફંક્શન ઓફ ક્લચ. યુનિટ 2નું નામ શું હતું સ્ટુડન્ટ? ક્લચ. ફંક્શન ઓફ ક્લચ પહેલો જ ક્વેશ્ચન 110% હશે ને હશે જ, કારણ કે તમારું ક્લચનું કાર્ય મેન ટ્રાન્સમિશનનો પાવરનો મેન યુનિટ છે ક્લચ. તો ક્લચનું કાર્ય શું થાય? સિમ્પલમાં લખવું હોય તો એન્જિનમાંથી જે પાવર ડેવલપ થાય તેને ગિયર બોક્સ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. બીજું એનું સેકન્ડ ફંક્શન જોઈએ તો પાવરને એંગેજ અને ડિસએંગેજ કરવાનું કામ કરે છે. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? એન્જિનમાંથી જે પાવર હોય એને એંગેજ અને ડિસએંગેજ કરીને ગિયર બોક્સ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. તો આ 2 મેઇન પર્પઝ જે છે ક્લચના એ તમારે આની અંદર લખવાના રહેશે ફંક્શનમાં. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ.
આ પણ એક મોસ્ટ એમપી, અને તમે 4 થી 5 પેપર ડાઉનલોડ કરી લેજો, આ ક્વેશ્ચન્સ હશે ને હશે જ. ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચની અંદર સિંગલ પ્લેટ ક્લચ, મલ્ટી પ્લેટ ક્લચ, નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. જેની પાસે બુક ના હોય કે જેની નોટ ડાઉન ના કર્યું હોય એને જોડે જોડે ધીમે ધીમે એટલા માટે જ બોલું છું હું. સિંગલ પ્લેટ ક્લચ, મલ્ટી પ્લેટ ક્લચ, કોન ક્લચ, ડોગ ક્લચ, સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ, સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ, હાઇડ્રોલિક ક્લચ, ડાયાફ્રામ ક્લચ, આટલા તમારે ક્લચના પ્રકાર લખવાના છે. 6 થી 7 નામ તમને આવડતા હોવા જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન ફોર 2 માર્ક્સ ઇન જીટીયુ એક્ઝામ. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે ત્રીજો ક્વેશ્ચન સાની અંદરથી શોર્ટ ક્વેશ્ચન એવું નીકળે છે, લિસ્ટ આઉટ પાર્ટ્સ ઓફ ધી ક્લચ. ક્લચના ભાગોના નામ લખો. આવો એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન સાની અંદરથી આવી શકે છે. તો સ્ટુડન્ટ તમને ખબર હોવી જોઈએ સૌથી પહેલાં શું આવે, ક્લચ યુનિટ આખું ફિટ કરેલું હોય અને એને પ્રોટેક્ટ કરતું હોય એ સૌથી પહેલાં શું કહેવાય એને, ક્લચ કવર. ધેન આફ્ટર અંદર જોઈએ તો ફ્રિક્શન પ્લેટ, પછી બીજી કઈ પ્લેટ આવશે, ક્લચ પ્લેટ, પછી કઈ બીજી પ્લેટ આવશે, પ્રેશર પ્લેટ. તો આ 3 પ્લેટના નામ લખવાના, ક્લચ કવર, ફ્રિક્શન પ્લેટ, પ્રેશર પ્લેટ અને ક્લચ પ્લેટ. નેક્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ કયું ઇન્વોલ્વ કરશું, થ્રો આઉટ બેરિંગ, ક્લચ પેડલ, ક્લચ લિંકેજ, ક્લચ કેબલ, ક્લચ હેન્ડલ, ડાયાફ્રામ સ્પ્રિંગ. આટલા કોમ્પોનન્ટના નામ તમારે પાર્ટ્સ લિસ્ટ ડાઉન કરવાના છે. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો ખાસ અને મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ, ફંક્શન ઓફ cushioning spring and torsion spring. ઘણી વાર ક્વેશ્ચન્સ પૂછાયેલો છે. આ 2 સ્પ્રિંગો શેમાં આવશે, પ્રેશર પ્લેટ ઉપર આપેલી હોય છે, રાઈટ. ક્લચનું જે આપણે પાર્ટ્સ જોયા એની અંદર મેં તમને એક નામ દીધું પ્રેશર પ્લેટ. તો એ પ્રેશર પ્લેટ ઉપર આ કુશનિંગ સ્પ્રિંગ અને ટોર્શન સ્પ્રિંગ એટેચ કરેલી હોય છે. એનું કાર્ય શું હોય છે, ક્લચ યુનિટમાં કેમ આ 2 સ્પ્રિંગ ફિટ કરેલી હોય છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ તમારે અહીંયા જણાવવાનું છે. તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું થશે કે કુશનિંગ સ્પ્રિંગ જે છે તે જે એંગેજ અને ડિસએંગેજ દરમિયાન જે થ્રસ્ટ લાગશે, એક્સિયલ થ્રસ્ટ લાગે છે તે એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરે છે. નોટ ડાઉન કરી લેજો એક જ લીટીમાં, એંગેજ અને ડિસએંગેજ દરમિયાન એક્સિયલ થ્રસ્ટ જે લાગે છે તેને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરે છે કુશનિંગ સ્પ્રિંગ. ટોર્શન સ્પ્રિંગ શું કામ કરે છે, ટોર્શનલ લોડને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરે છે. કુશનિંગ સ્પ્રિંગ એક્સિયલ થ્રસ્ટ એબ્ઝોર્બ કરે છે અને ટોર્શન સ્પ્રિંગ ટોર્શનલ લોડ એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ તો હવે ક્વેશ્ચન્સ 5મા નંબરનો ક્વેશ્ચન શોર્ટ ક્વેશ્ચન એવો આવી શકે છે, વોટ ઇઝ ફ્રી પ્લે પેડલ. ફ્રી પ્લે પેડલ ઇન ક્લચ શું છે, ફ્રી પ્લે કેમ રાખવામાં આવે છે પેડલમાં. એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું, તમે જ્યારે ક્લચ પેડલ કે પછી બ્રેક પેડલ કે એક્સિલેટર પેડલ પગ રાખીને તમે પુશ કરો છો, શું તરત ઓપરેટ થાય છે, તો કે ના. થોડાક ડિસ્ટન્સ સુધી તમારે એને પુશ કરવું પડે છે પેડલને. એ પુશ કર્યા પછી તમારે એ પેડલ દ્વારા ક્લચ તમારી ઓપરેટ થાય છે, રાઈટ. તો એ મેન ફ્રી પ્લેનું ફંક્શન અહીંયા શું છે કે પેડલને જે ટ્રાવેલિંગ ડિસ્ટન્સ હોય છે તે પૂરું પાડવા માટે ફ્રી પ્લે રાખવામાં આવે છે. બીજું એનું કારણ શું હવે એ સમજીએ કે જો ફ્રી પ્લે રાખવામાં ન આવે તો લિંકેજ, ક્રેક થવાના, બેન્ડ થવાના, તૂટી જવાના સંભાવના વધારે હોય. કારણ કે
60, 70, 80ની સ્પીડ ઉપર તમારું વ્હીકલ હોય અને તમે ક્લચ પેડલ જેવું દબાવો અને ફ્રી પ્લે ના રાખવામાં આવે, તરત ઇફેક્ટ થાય તો થ્રસ્ટ લાગશે કે નહીં, તો એ થ્રસ્ટના લીધે તમારી ક્લચ પ્લેટ છે, પ્રેશર પ્લેટ ઉપર ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. એના માટે શું રાખવામાં આવે છે? ફ્રી પેડલ પ્લે. બીજું હવે જોઈએ તો 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન જે છે, લિસ્ટ આઉટ ધ ગુડ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ક્લચ. ક્લચની સારી ગુણવત્તા જણાવો. ક્લચની સારી ગુણવત્તા લખો. 2 માર્ક્સમાં કે આ ક્વેશ્ચન્સ 2 અને 4 માર્ક્સમાં પણ પૂછાય છે, ધ્યાન રાખજો. જો 2 માર્ક્સમાં પૂછાય તો ફક્ત તમારે પ્રોપર્ટીઝના નામ લખવાના છે. જો 4 માર્ક્સમાં પૂછાય તો તમારે પ્રોપર્ટીઝને સમજાવવાની રહેશે. જોઈએ હવે આપણે આ ક્વેશ્ચન્સને યાદ રાખવા માટે મેં જોરદાર એક ટ્રીક આપી હતી, જેને આપણે યાદ હોય તો કોઈને EFG DIS TV આવું મેં એક સૂત્ર આપ્યું હતું. EFG DIS TV. E ફોર ઇઝીલી ઓપરેશન. જોડે જોડે ડિફાઇન બી કરતો રહું છું, એટલે 4 માર્ક્સમાં પૂછાય તો બી વાંધો ના આવે. ઇઝીલી ઓપરેટ થઈ શકે તેવી ક્લચ હોવી જોઈએ. F ફોર શું થાય? F ફોર ફ્રિક્શન એબ્ઝોર્બ કરી શકે તેવી હોવી જોઈએ. અથવા તો ફ્રી પેડલ પ્લે એનું વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. G ફોર ગ્રેજ્યુઅલી એન્ગેજમેન્ટ. સરળતાથી એન્ગેજ અને ડિસએન્ગેજ થઈ જવી જોઈએ. ક્લચ આમ પેડલ દબાઈએ પછી ચોંટી ના જવી જોઈએ. સમજાય છે? તો G ફોર ગ્રેજ્યુઅલી એન્ગેજમેન્ટ. D ફોર ડાયનેમિક બેલેન્સ રહેવી જોઈએ. જ્યારે પેડલ દબાઈએ કે પેડલ છોડીએ ત્યારે ઇમ્બેલેન્સ ના થવી જોઈએ, પ્રોપરલી બેલેન્સ રહેવી જોઈએ. I ફોર ઇનર્શિયા ફોર્સ. S ફોર સાઇઝ, એની પ્રોપર સાઇઝ હોવી જોઈએ, વધુ બી નહીં ઓછી બી નહીં. H ફોર હીટ ડિસિપેટેડ, ધેટ મીન્સ કે હીટ એબ્ઝોર્બ કરી શકે તેવી ક્લચ હોવી જોઈએ. T ફોર ટોર્ક કેપેસિટી, જે એન્જિનનો પાવર અને ટોર્ક જે આવે છે, ટોર્ક ગિયરબોક્સ સુધી મેક્સિમમ પહોંચાડી શકે વિધાઉટ લોસ ઓફ ટોર્ક, એવી તમારી ટોર્કની કેપેસિટી હોવી જોઈએ. અને V ફોર વાઇબ્રેશન એબ્ઝોર્પ્શન અથવા વાઇબ્રેશન ડેમ્પર, કે જે વાઇબ્રેશન પ્રોડ્યુસ થાય છે ક્લચમાં તે ઇઝીલી એબ્ઝોર્બ કરી શકે તેવો હોવો જોઈએ ક્લચ. તો આ છે તમારા સ્ટુડન્ટ 6 ક્વેશ્ચન્સ યુનિટ નંબર 2માંથી, જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સમાં અથવા 3 માર્ક્સની અંદર ક્વેશ્ચન્સમાં આવી શકે છે. ટોટલ તમારે કેટલા ક્વેશ્ચન્સ થયા આજના લેક્ચરમાં? ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ચેપ્ટરના 12 લેક્ચર થયા. 12 ક્વેશ્ચન્સ થયા. ઓકે, આ 12 ક્વેશ્ચન્સમાંથી તમારે જે એક્ઝામ છે એની અંદરથી 10 ક્વેશ્ચન્સ હું તમને આપીશ. એટલે આ 12 ક્વેશ્ચન્સ ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો, વિથ આન્સર એકવાર લખી નાખજો. આની અંદરથી જ તમારી એક્ઝામ લેવામાં આવશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે આપણે જોઈશું આગળના ચેપ્ટરમાંથી કેવા ક્વેશ્ચન્સ નીકળી શકે છે. થેન્ક યુ.